The first of all, I would like to pay my highly respect to the three Pachim like Buddha, Dhamma, and Sangha, and I would like to pay my highly respect to the inevitable and very good evening to the audiences and everyone. Okay, and I really appreciate about your waiting for me for long, and I am also really sorry that I didn't make many videos for a long time because of something wrong, because of some problems that I need to solve it, need to do it. I have been so busy with my study and my work, so that's why I can't do many videos to post in YouTube for you guys to learn more and more like that. But don't worry, and so this time I can take my time, take out some of my time uh, to share about a video of like recording a short clip about the reading comprehension, about various different topic to share with you guys to know together. Okay, and so I just would like to say thank you so much, thank you deeply for your paying attention and for your waiting for long for me and to be stay there in my channel, in my YouTube channel like this. Okay, and so I promise that one day I will finish all of the lesson in my YouTube for you guys to learn together about the fact figure book 1 or grammar spectrum 1. Okay, so don't kill the time anymore. So today I have a short take, and it is really interesting topic to share with you guys to know together about the Christmas day. Okay, reading text. ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមប្រកាសនមស្ការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនិងខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមធ្វើការនមស្ការថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះរាជគុណគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងសួស្តីទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្នាខ្ញុំពិតជាអរគុណជាអនេកចំពោះការតឹងរង់ចាំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំរហូតមកទល់ឥឡូវនេះហើយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសសូមធ្វើការសុំទោសចំពោះការមិនបានថតវីដេអូឬក៏បង្ហោះនៅមេរៀនជាច្រើនដូចមុនដោយសារតែមានកត្តានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដោយសារតែខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំគឺរវល់ជាមួយនឹងការសិក្សាផងនិងការងារផង So that's why នោះគឺជាហេតុអ្វីនោះជាហេតុផលអ្វីដែលខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំដែលមិនបានថតវីដេអូទៀតចឹងខ្ញុំរកណាខ្ញុំថាសង្ឃឹមថាហើយក៏សូមសន្យានៅថ្ងៃណាមួយនឹងបញ្ចប់វីដេអូទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងសភៅ Fact Figure Book 1ហើយនឹងសភៅ Grammar Speed Room 1នឹងឲ្យចប់ហ្នឹងហើយចឹងកុំឲ្យយើងខាត់ពេកថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រណាខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលវាតាក់ទាញដែរទាក់ទងទៅនឹង Christmas Day ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំប្រណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាដេចគុណគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងយល់ច្បាស់ទៅហើយទាក់ទងទៅនឹង Christmas Days ចឹងខ្ញុំប្រណាខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកប្រធានបទនេះដើម្បីធ្វើការចែករំលែកដើម្បីរៀនអានរៀនស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងអូខេតោះកុំឲ្យយើងខាត់ពេកយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូមួយទៀតប្រសិនបើខ្ញុំរកណាខ្ញុំនិយាយឬក៏ពោលពាក្យណាមួយដែលមិនសមរម្យឬក៏ឆ្គងត្រង់ណាខ្ញុំរកណាខ្ញុំសូមធ្វើការសុំទោសទុកជាមុនផងដែរចំពោះការអានឬក៏ការបកប្រែទៅខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចមួយណាខ្ញុំរកណាខ្ញុំសូមធ្វើការអភ័យទោស Okay, because I'm not good at English at all because of loving sharing, so that's why to bring me to share about
about what I have known. If I know it, I share it. If I don't know, I do not share it too. Okay, thank you. Okay, Christmas Day ថ្ងៃពិធីបុណ្យនោះឯងណាចឹងតោះ let's read the text together. Okay. Christmas Day is celebrated on December 25th in many countries around the world. It is a holiday that brings families and friends together to share joy, kindness, and traditions. Many people decorate their homes with colorful lights, wreaths, and a Christmas tree. Families often place gifts under the tree and open them on Christmas morning. One of the most famous Christmas traditions is the story of Santa Claus, who is said to travel around the world delivering presents to children. People also enjoy festive meals, which may include roast chicken, ham, vegetables, and delicious desserts like cookie or pie. Christmas is not only about gifts and food. It is also a time to show love and generosity. Many people volunteer, donate to charities, or spend time with those who feel lonely. Christmas celebration may vary from country to country, but the spirit of togetherness remains the same everywhere. And now I translate to Khmer for you guys. នៅខ្ញុំរកណាខ្ញុំធ្វើការបកប្រែជាភាសាខ្មែរជាង Christmas Day ជាងថ្ងៃពិធីបុណ្យនោះឯងគេថាថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យនោះឯងឬថ្ងៃ Christmas Day គឺត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងនៅឯខែធ្នូថ្ងៃទី25ក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកវាគឺជាពិធីបុណ្យមួយវាគឺជាពិធីបុណ្យokay sorry វាគឺជាថ្ងៃនៃវិស្សមការមួយដែលនាំឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ធ្វើការជួបជុំគ្នាដើម្បីចែករំលែកនូវសេចក្តីសប្បាយរីករាយសេចក្តីមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យបែបប្រពៃណីនេះចឹងមនុស្សជាច្រើនធ្វើការតុបតែងនៅគេហដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងពន្លឺភ្លើងចម្រុះដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងកម្រងផ្កានិងដើមឈើChristmas រាល់ក្រុមគ្រួសារទាំងឡាយជាញឹកញាប់ដាក់នៅកាដូនៅក្រោមដើមឈើហើយនឹងបើកកាដូទាំងអស់នោះគឺនៅពេលព្រឹកនៃពិធីបុណ្យនោះឯងនឹងនៃបុណ្យ Christmas នឹងនៅពេលព្រឹកក្នុងចំណោមមួយនៃពិធីបុណ្យប្រពៃណីនៃ Christmas ជាច្រើនដែលល្បីល្បាញបំផុតនោះគឺជាសាច់រឿងមួយដែលគេនិយាយអំពីលោកតា Santa Claus ដែលមនុស្សជាច្រើនត្រូវគេនិយាយដំណើរថាលោកតា Santa Claus គឺធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ជូននៅកាដូជាច្រើនដល់ក្មេងៗហើយមនុស្សទាំងឡាយក៏ថែមទាំងរីករាយជាមួយនឹងម្ហូបអាហារក្នុងពិធីបុណ្យនេះផងដែរដែលម្ហូបអាហារទាំងអស់នោះអាចរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងមកដុតបែប turkey ឬក៏លក្ខណៈឆ្អឹងជំនីនៃសាច់ជ្រូកហ្នឹងហើយនឹងបន្លែជាច្រើនហើយនឹងបង្អែមដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូចជានំ cookie ឬក៏នំ pie នំដែរទេហ្នឹង Okay Christmas ពិធីបុណ្យ Christmas ឬក៏បុណ្យនោះឯងនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែគេប្រារព្ធឡើងនិយាយអំពីតែការផ្ដល់ជូនកាដូឬក៏ម្ហូបអាហារតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេវាគឺថែមទាំងជាពេលវេលាមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពសប្បុរសធម៌រាល់បុគ្គលដែលស្ម័គ្រចិត្តទាំងឡាយគាត់ក៏ធ្វើការបរិច្ចាគទៅជាភាពសប្បុរសធម៌ឬក៏ជាការលក្ខណៈការចំណាយពេលវេលាមួយជាមួយនឹងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាឯកោណាអញ្ចឹងការប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យនោះឯនេះអាចត្រូវបានគេប្រារព្ធទៅតាមប្រទេសនីមួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ
ប៉ុន្តែដួងព្រលឹងនៃការជួបជុំគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺនៅតែដូចដើមដូចគ្នាទាំងអស់គ្រប់ទីកន្លែងមួយចឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមស្ទោសកែប្រយោគនេះផងគឺក្នុងនេះគឺបច្ចេកទេសផ្ដោតសំខាន់ទៅលើលក្ខណៈថាការប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យនៃ Christmas Day នេះគឺគេបង្ហាញអំពីនេះដូចអត្ថន័យខាងលើនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិគាត់បានជួបជុំគ្នាណាចឹងមិនថាប្រទេសណាឬក៏ប្រទេសណាទេនៅពេលដែលគេប្រពៃពិធីបុណ្យនឹងមកគឺក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិគាត់អាចជួបជុំគ្នានិយាយគ្នាចែករំលែកនៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយសេចក្តីស្រឡាញ់លាក់ចឹងទៅបាទហើយពិធីបុណ្យនោះឯនេះគឺមិនមែននិយាយផ្ដោតសំខាន់តែប្រពអំពីការចែកកាដូឬក៏ម្ហូបអាហារនោះទេប៉ុន្តែជាពិធីបុណ្យមួយដែលគេប្រារព្ធឡើងដើម្បីនិយាយអំពី to share joy kindness and tradition and also it is also the time to show our love and generosity or like spending time with those who feel lonely or sad or stressed or depression like that we spend time with those people in order to motivate or advise them like that also it is also the way of celebration of the Christmas day as well okay Christmas Day is very happy and fun festival yeah ចឹងពិធីបុណ្យនោះឯងដូចខ្ញុំរកណាខ្ញុំបាននិយាយខាងលើណានឹងដែរអូខេចឹង multiple choice តោះសារចាប់ផ្ដើមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាចឹងសំណួរទី1គឺសួរថា when is Christmas Day celebrated A B C or D ដូចកូនណាក្នុងភាសារើមើលយកមួយណា A B C or D okay the correct answer is letter B okay correct thank you so much for your correct answer yeah you have done a great job wow thank you okay number 2 what do many family put under the Christmas tree ជាសួរថាតើក្រុមគ្រួសារទាំងអង្គគាត់ដាក់អីគេនៅក្រោមដើមឈើនៃ Christmas ហ្នឹង A B C or D អ្វីវិញគឺគាត់ដាក់ letter C gift ណា gifts មានថាកាដូណា number 3 who is known for delivering present to children okay A B C or D ជានរណាគេណាដែលត្រូវបានស្គាល់ថាដើម្បីធ្វើការបញ្ជូនកាដូទៅកាន់ឲ្យខ្លួនទៅឯងណាគេគឺ letter B លោកតា Santa Claus អូខេតទៅសំណួរបន្ថែមទៀត okay number 4 what is one common Christmas decoration okay ជាគេសួរថាតើអ្វីទៅជាការរៀបចំនៃពិធីបុណ្យ Christmas ជាទូទៅគឺគេដាក់អីខ្លះ A B C or D letter C ណា reds គឺគេដាក់មានកម្រងផ្កាមានដើមឈើនៃ Christmas ហ្នឹងឡាក់ចឹងទៅណា 5 when do most family open their gifts ចឹងលេខ5គឺថានៅពេលណាដែលក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ធ្វើការបើកនៅកាដូរបស់ពួកគេ A B C or D when គឺ letter B Christmas morning គឺពិធីបុណ្យនៃបុណ្យនោះឯងនៅពេលព្រឹកណា number 6 which food is often part of a Christmas meal ចឹងម្ហូបអាហារណាដែលជាញឹកញាប់ជាផ្នែកនៃពិធីបុណ្យ Christmas A B C or D គឺ letter A okay roast turkey okay number 7 what do many people do to show kindness during Christmas A B C or D ជាគេសួរថាតើមនុស្សជាច្រើនធ្វើឲ្យខ្លះដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីមេត្តាសេចក្តីសន្តោសអាណិតអំឡុងនៃ Christmas ហ្នឹងគឺ letter C okay volunteer or donate
Okay. Number 8. What is the main feeling Christmas try to spread? A, B, C or D? Okay. ចឹងកត្តាអារម្មណ៍ចម្បងណាអ្វីនៃពិធីបុណ្យ Christmas ដែលព្យាយាមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬក៏រាយត្បាតអីចឹងណាចឹង A B C ក៏D គឺ C ណា togetherness គឺដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬក៏បង្ហាញអំពីការជួបជុំគ្នានឹងឯង Number 9 How do people often decorate their homes for Christmas? A B C or D? The letter B. Okay. With colorful lights ជាមួយនឹងអំពូលភ្លើងចម្រុះដោយពណ៌ Okay. 10. What varies from country to country during Christmas នឹងអីគេដែលម្ដានៃការប្រារព្ធពិធីបុក្រាបពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអំឡុងនៃ Christmas នឹងបែបមិនវិញ Okay. ចឹងA B C or D គឺ letter អ្វីគឺ letter A. Okay. The spirit of the holiday. Okay. And now it has come to an end in the end of my videos, and I would like to say thank you so much for Valuable and everyone for spending your useful and precious time for listening and for paying attention to my videos, and I hope you all guys help me to like, subscribe as you like that. Thank you so much.